Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay. Mm, I think many of you uh, total আচ্ছা সায়নদীপ টোটাল কজন স্টুডেন্ট আছে এখন এই ক্লাসে? এখন 26 আর না না এটা বলছি না, টোটাল রেজিস্টার্ড দাঁড়ান দেখে স্টুডেন্ট কজন? যারা এআই নিয়েছে টোটাল, হ্যাঁ, এআই কতজন নিয়েছে টোটাল? lateral entry admission complete, I think. ম্যাম টোটাল 35 স্টুডেন্টস যারা এআই নিয়েছে, আর নিউমেরিক্যালসে কজন তাহলে? দুজন। ওকে। Okay. For the new students, you may not know me. I am Anisha Haldar Roy. I will teach you this subject, your elective one, artificial intelligence and machine learning. Okay. The introductory class, the very basics of AI and ML, machine learning, that I have already discussed. But for you, I'll go through all of this again very shortly, and after that we will start it. Okay, so from today onwards, কেউ কিছু বলছো? Okay, so from today onwards we will start the subject in full motion, I think. And এখন আছে 27 total. Okay, let's start now. Fine. তো লাস্টের দিন দেখানো স্লাইডটা আর একবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একদম 2 মিনিটসের মধ্যে, and then we will start. Fine. This is the introduction of artificial intelligence and machine learning. What do you understand by artificial intelligence? As these two terms in this artificial intelligence itself is a subject, a very vast study actually. Artificial intelligence, this subject has many branches, and one branch is ML, machine learning. Fine. So artificial intelligence, what is this two words means? Artificial and intelligence. Intelligence is something belongs to human being, right? Is it okay? Intelligence is something belongs to human being. Okay. And artificial means something that is artificial means something not natural. You have to create it. Artificial. So if you join these two words, artificial intelligence, that means you have to create intelligence manually, right? You have to create intelligence manually. How this can possible? This subject, artificial intelligence, is actually a study, branch of computer science that is dealing with how the machines or the computers or some robots can be made intelligent artificially. ওকে, একটা মেশিন বা একটা কম্পিউটারকে কি করে আর্টিফিশিয়ালি তুমি
ইন্টেলিজেন্ট বানাবে। এই স্টাডিটাকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ওকে, ক্লিয়ার? আ মেশিন অর আ রোবট, একে যদি আমি হিউম্যান বিং এর মতো করতে চাই, if you want to make a machine to think or to act like an human, then you have to make this machine somehow intelligent. So এই ইন্টেলিজেন্ট করার যে প্রসেসটা, সেই স্টাডিটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এই সাবজেক্টে সেটা পড়ানো হবে। ওকে, সো what is intelligence actually? First we have to learn what is intelligence actually. Intelligence, আমাদের ইন্টেলিজেন্স কোথায় আছে? Our intelligence lies in our brain. Okay, so our brain can think, our brain can learn, our brain can decide, we can work with our brain. So and last of all, we can solve some problem with our intelligence, and we can communicate it, right? So this is all about our intelligence. We can think, then we can learn with our brain, with our intelligence, we can decide something, we can represent something, we can solve problems, and we can, by our language or by other communications, we can express that one. This is all about intelligence. So to make a machine artificially intelligence, we have to follow these steps. We have to follow these steps. Okay, these steps means যেগুলো বললাম, thinking, learning, deciding something, problem solving, and the expressing. These steps gradually এই স্টেপস গুলো মেশিনের মধ্যে আনতে হবে, তাহলে এই মেশিনটাকে ইন্টেলিজেন্ট বলতে আমি পারবো। Fine. So these are the steps. আমি বোধহয় এই স্লাইডটা তোমাদের দেখাইনি না, এটা আমার আর একটা স্লাইড করেছি। যাই হোক, ফার্স্ট ইজ রিজনিং or knowledge representation. First step to make a machine intelligence, যেটা আমরা স্টাডি করব, is reasoning or knowledge representation. How to represent a piece of knowledge. ওকে, ইন্টেলিজেন্ট বানানোর ফার্স্ট স্টেপ, মেশিনের মধ্যে মেশিনকে শেখাতে হবে হাউ টু রিপ্রেজেন্ট আ পিস অফ নলেজ, হাউ টু রিপ্রেজেন্ট ইট। ওকে, অ্যান্ড দ্য এবিলিটি টু আস্ক, দ্যাট পাওয়ার অফ রিজনিং, এটা হচ্ছে মেশিনের মধ্যে দেওয়া। দ্যাট ইজ আওয়ার ফার্স্ট স্টেপ, knowledge representation and reasoning. Second is learning. Okay, the machine has to learn artificially. You can teach it, you can teach the machine, that is called supervised. The machine can learn by itself, by guessing work, unsupervised. The machine can learn by its mistakes. That is reinforced, this type of learning. So the second step of making a machine intelligent is learning. So knowledge representation and reasoning first, then machine has to learn, then now it can ask question, it can learn something it has already learned. So now it should have the ability to solve something, solve some problem. Reasoning, then learning, then problem solving. If these three steps, you can go through these three steps successfully, you can make a machine intelligent, right? Problem solve korte paro, so now the machine is somehow intelligent, right? And another two aspects, that is linguistic intelligence. শুধু problem solve করলে হবে না, it has to express by language or by perception, by language or by perception, just like us. Fine. So this will be the steps of
making a machine intelligent. বোঝা গেল? I think Yes, ma'am. this much is clear. Right? এখানে লেখা আছে the aim of AI is to improve computer functions which are related to human knowledge, for example reasoning, learning and problem solving. Reasoning, learning and problem solving এই তিনটে স্টেপ করতে পারলেই মেশিনটাকে তুমি ইন্টেলিজেন্ট বলতে পারো। সো এই তিনটে স্টেপ হচ্ছে আমাদের কাছে মেন। আমরা এবার স্টার্ট করব। ফার্স্ট আমরা করব হচ্ছে নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড রিজনিং পার্ট। এটা এন্ড হলে আমরা যাব হচ্ছে প্রবলেম সলভিং পার্টে। কেন? বিকজ আমরা যেভাবে স্টার্ট করছি সেটা বলি, সাবজেক্ট ইজ এআই অ্যান্ড মেশিন লার্নিং। তো এআই পার্টের মধ্যে রিজনিং অ্যান্ড লার্নিং পার্টটা, রিজনিং অ্যান্ড নলেজ রিপ্রেজেন্ট পার্টটা পড়ে নেব। দেন দ্য প্রবলেম সলভিং পার্ট, এটা অনেকটা বড়, সময় লাগবে, পড়বো। অ্যান্ড দিস লার্নিং বিলংস টু দ্য মেশিন লার্নিং সাবজেক্ট। লার্নিংটা এত ডিফারেন্ট একটা ওয়ে, এত ভ্যারিয়াস ওয়ে অফ লার্নিং আছে, যার জন্য এআই থেকে সেপারেট করে এআই এর একটা চাইল্ড সাবজেক্ট হিসেবে লার্নিংকে দেখা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড মেশিন লার্নিং। এই যে লার্নিং পার্টটা ইনসাইড অফ এআই, দিস ইজ মেশিন লার্নিং। সো আফটার রিজনিং and problem solving we will do this, the learning process, that is we will start machine learning. Okay, এটা হচ্ছে কি আমাদের অ্যাপ্রোচ হবে। ফার্স্টে নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড লার্নিং, knowledge representation and reasoning, then problem solving, then machine learning. Okay. সো এগুলো আমি বলেছিলাম আর আমি এগুলোতে যাচ্ছি না, আমি এবার স্টার্ট করছি। মেশিন লার্নিং এর টাইপ, সুপারভাইজড, আনসুপারভাইজড, এগুলো আমার বলা আছে, এগুলো আবার আমরা পরে ডিটেলসে পড়বো। সো we need not to discuss it again. তো আমি এটাকে বন্ধ করছি। Now the first part of AI. For making a machine artificially intelligent, first thing we have to do, we have to represent the knowledge. The machine has to represent the knowledge well, and the machine has the ability of reasoning. Okay, so what are the steps, what are the methods and all? Today onwards we will start this part. আচ্ছা, তোমাদের জন্য বলে দিই, স্ক্রিনশট, ক্লাস নোট, এটা যেহেতু ক্লাস হচ্ছে, সো যদি মনে হয় ক্লাস নোট নেবে নাও, যদি মনে হয় স্ক্রিনশট নেবে নাও, নিয়ে রাখবে। রাইট? Now these things we have already discussed, how to make a machine artificial intelligence. The steps of making a machine artificially intelligent are reasoning and knowledge representation, then learning, then problem solving, then perception, then linguistic intelligence, right? Now, what is this knowledge representation and reasoning? In short, KRR, knowledge representation and reasoning. Okay. Knowledge representation, what is this? Knowledge representation is a sub-area of AI concerned with understanding, designing, and implementing ways of representing information in computers so that some agents or the software part can use this information. Okay, the understanding part, যে কোশ্চেনটা তুমি করছো, মেশিনকে যে প্রবলেমটা তুমি সলভ করতে দিচ্ছ, first it has to understand it, right? So this is the knowledge representation. প্রবলেমটা তো বুঝতে হবে, then it has to design or make a flowchart or a table or a way out, actually how to solve the problem. Okay, so the designing and implementing ways for representing the informations in computer. এরপর তো সফটওয়্যার প্রোগ্রামের দিকে যাবে, সফটওয়্যার প্রোগ্রাম বানাবে প্রবলেম সলভিং পার্টে, রাইট? বাট টু
develop this software program, for solving the problem, to develop this software program, it has to learn the whole atmosphere. Running part এ দেখবো। তার আগে at first it has to understand the problem. It has to make various way outs. Okay, হয়তো 5টা ওয়ে আউটও বের করতে পারবে, সেখান থেকেও একটা ওয়ে আউট দিয়ে প্রবলেমটা সলভ করতে পারবে। সো দিস ইজ দ্য রোল অফ দিস পার্ট, JRR, নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড রিজনিং। রিজনিং, দুরকম রিজনিং আমরা শুনি, monotonic reasoning and non-monotonic reasoning. Monotonic reasoning means just it is very obedient, the traditional method কে ফলো করছে, যেটা হয়ে আসছে sorry it do not contradict at all from the beginning. The process has been followed by it. Okay, at any this is the basic definition. At any stage of reasoning, they do not contradict their predecessor premises derived at earlier. It is very obedient. Okay, কোনো রকম চেঞ্জও করে না, কোনো রকম কন্ট্রাডিক্ট করে না, দ্যাট ইজ মনোটনিক। নন মনোটনিক জাস্ট দ্য অপোজিট, ও apply common sense and contradict from the predecessor. Now the tools. আচ্ছা, তোমাদের বইয়ের কথা বলে দিই। এই পার্টটা নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড রিজনিং, আমি বেশিরভাগটাই প্রবলেমগুলো নিয়েছি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাই অমিত কোনার। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাই অমিত কোনার। পরে যা যা বুক আমি ইউজ করব আমি তোমাদের বলে দেবো। এটা আমার কাছে থাকতে পারে সফট কপি, আমি তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারি যদি বলো। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো কি, নাকি আছে কারো কাছে? পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। ডাউনলোড করেছো? এই তো, কেউ যদি ডাউনলোড করো বাকি ফ্রেন্ডসের একটু দিয়ে দিও। এটা হচ্ছে বলো ম্যাম, মনোটোনিক রিজনিং আমি দেখতে পাচ্ছি না কাউকে, একটু ওয়েট করো। কে বলছো বলো? ম্যাম, মনোটোনিক রিজনিং আর যেটা নন মনোটোনিক রিজনিং, একটু ম্যাম এক্সাম্পল দিয়ে একটু বলবেন? এক্সাম্পল আসবে, আস্তে আস্তে এক্সাম্পল আসবে, তুমি নিজে দেখতে পাবে। শুরু করি, এক্সাম্পল তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে। কন্ট্রাডিক্ট করা কাকে বলে সেই জিনিসটাই তো বুঝতে পারোনি এখনো, এরপরে আসবে। আচ্ছা, তো যার কাছে সফট কপি আছে বললে একটু বাকিদের দিয়ে দিও। হ্যাঁ ম্যাম। অমিত কোনারের বইটা আপাতত, অমিত কোনারের বইটাতেই ফার্স্ট লাস্টের অবধি হয়ে যাবে। তারপরে যদি আমার আবার নতুন কিছু দেখি, ওই নাইটের বইটা থেকে কিছুটা পড়াবো, নাইট অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড অথার, ভুলে গেছি। আর নরউইজের বইটা তো ভীষণ কমন, এআই বাই নরউইজের সব থেকে মোটা বই এআই এর। ওকে, ওটা আমার কাছে আছে, ওটার সফট কপি বোধহয় পাওয়া যায় না, তোমরা একটু খুঁজো। এআই এর বইটা বাই নরউইজের বইটার ফার্স্ট সফট কপি রাসেল এন্ড নরউইক। রাসেল এন্ড নরউইক, হ্যাঁ ম্যাম ওটাও আছে, সফট কপি আছে। এই ওটা সফট কপি থাকলে আমাকেও একটু পাঠিয়ে দিস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে রাসেল নরউইকটা আর অমিত কোনারটা এই দুটো নিয়ে নাও সফট কপিতে, আর কিছু লাগবে না। আর বাকি আমি যা ক্লাসে করাচ্ছি সবই ওই বই থেকে ছবি তোলা পার্টই বেশি। কিছু কিছু তো নেটের ডাউনলোড মেটেরিয়াল পাবে, কিছু আমার নিজের আছে, বাট বেশিরভাগই বইয়ের। এই এক হয়েছে। কি যে আসে এখন, যায় কিসে? নিচে ক্লিক করতে হয়। কোথায়? কোন নিচে? আর নিচে জায়গা কোথায়?
হ্যাঁ ওইখানে। গেছে। আচ্ছা, so these are the knowledge representation tool. Now we will start the problems by using these tools. Fine. কি কি প্রসিডিওর আছে? এক মিনিট। knowledge can be represented. আমরা তো এবার রিপ্রেজেন্টেশন পার্টে যাব। How the knowledge can be represented and how the machine will represent it. Okay, তো মেশিনকে তোমাকে শেখাতে হবে the various representation technique. Just one type of representation technique will be not enough for the machine. So machine has to learn various representation technique. তো আমরা তার মধ্যে কয়েকটা শিখছি। First one is knowledge in an expert system can be represented by production system and logical calculus based method. এই ক্যালকুলাস কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলাস না, লজিক্যাল ক্যালকুলাস, পুরো ডিফারেন্ট থিং। So first one is production systems. Second one, the name is logical calculus based method. So within this logical calculus based method, first one is propositional logic. Second one is predicate logic. There are more logics are there. We will learn these two only. So we will learn basically three types of representation, knowledge representation tools. First one is production systems. Second one is propositional logic. Third one is predicate logic. Understand? Now we will go through one by one. First one is production system. What is this production systems? I will come to this later. Okay, আগে একটা example দিই। আচ্ছা, production system consists of set of production rules. Okay, one or more dynamic database called working memory. That is quite natural. One memory part should be there in any type of knowledge representation part, because not after this knowledge representation part you will start the software programming. তো একটা ওয়ার্কিং মেমোরি যেটাকে বলে ডাইনামিক ডেটাবেস থাকবে, ইন্টারপ্রেটার, কন্ট্রোল স্ট্রাকচার, এগুলো আমাদের এখন দেখার দরকার নেই, আমরা জাস্ট রুলস গুলো নিয়ে পড়বো। হাউ টু সেট দ্য production rules. Okay, the first knowledge representation tool, representation technique that we are studying is called production systems. Production system consists of set of production rules. We will learn the rules now. How the rules, the production rules can be set. একটা এক্সাম্পল অমিত কোনার থেকে নেওয়া, পুরো ছবি তুলে। ওকে, so this is the example. Given two water jugs, one consists of 4 liters of water, one consists of 3 liters of water. Understand? দুটো ওয়াটার জাগ আছে, একটাতে 4 liters of water আছে, একটাতে 3 liters of water আছে। কোনো মেজারিং মার্ক নেই। What is your goal? Your goal is you have to get exactly 2 liters of water into the 4 liter jug. Understand? দুটো ওয়াটার জাগ আছে, একটা full capacity 4 liter, একটা full capacity 3 liter. Your goal is to get exactly 2 liters of water into the first jug. Into the first jug, total 2 liters of water থাকবে, সেকেন্ড জ্যাকটা এমটি থাকবে। এটা হচ্ছে তোমার গোল। তো যদি নিজের কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করি, উই আর হিউম্যান, উই ক্যান ডু ইট। কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলে দিস উইল বি দ্য মেথড। ফার্স্টে দুটো এমটি ওয়াটার জ্যাক, দেখো কিভাবে লেখা আছে সেটা দেখো। ফার্স্টে দুটো এমটি ওয়াটার জ্যাক, 0 0, রাইট? নেক্সট we will fill the second water jug. So now first water jug এ আছে 0, second water jug এ আছে 3 liters. Understand? Now pour these 3 liters into this one.
the first one. Pour these 3 liters of water into the first one. Now কি হলো, first water jug আছে 3 liter, second water jug is 0. Now again open the tap and fill the 3 liter water jug. 0 থেকে 3 হয়ে গেল. Now দুটো ওয়াটার জাগই আছে 3 লিটার and 3 লিটার. Understand? ঠিক আছে তো এই অবধি? Yes, ma'am. So second water jug Yes, is ma'am. filled now, and the first water jug এ 3 লিটার আছে, so it can consume 1 more liter. তাই তো? First water jug can consume 1 more liter of water. So now from this 3 liter এই ওয়াটার জাগে সেই 1 লিটারটা ঢেলে দাও. So now the first water jug is filled 4 liter, second water jug হয়ে গেল 2 liter. বোঝা গেছে? ফার্স্ট ওয়াটার জাগকে যদি এই রিমেইনিং 1 লিটার ঢেলে দিই তাহলে 3 minus 1 that is 2 is remained in this second water jug. Drain out the first one, ঢেলে দাও, ড্রেনে ফেলে দাও, কিছু দেখার দরকার নেই. So this is 0, this is 2. Problem solved. First water jug বলেছে. So now pour the this content to this element. এই কন্টেন্টটা এই এলিমেন্টে ঢেলে দাও, এই জায়গায় ঢেলে দাও. সো হয়ে গেল 2 লিটার and 0 লিটার. প্রবলেম সলভ. বোঝা গেছে? হ্যাঁ ম্যাম। প্রবলেম Yes, ma'am. Yes, ma'am. একদম সবার কাছে ক্লিয়ার? ওয়াটার জাগ প্রবলেম ইজ আ ভেরি কমন প্রবলেম. কয়েকটা প্রবলেম Yes, ma'am. এআই তে কয়েকটা প্রবলেমের নাম রয়েছে, মানে সেগুলো আমাদের যখন আমরা এখন সলভ করি আমাদের আর বলে দিতে হয় না. লাইক ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম, ওয়াটার জ্যাক প্রবলেম, এগুলো হচ্ছে প্রবলেমটা আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের কাছে এতটাই কমন. তো তার মধ্যে ওয়াটার জ্যাক প্রবলেম একটা, অনেক ভাবে অনেক রকম ভাবে পরে সলভ করব হয়তো একই প্রবলেম আমরা. তো এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়াটার জ্যাক প্রবলেম ম্যানুয়ালি জাস্ট হিউম্যান সলভ করলো. বাট এই স্টেপগুলোই নাও the machine has to learn. ওকে, মেশিনকে তুমি কিভাবে বোঝাবে? এই স্টেটমেন্টটা যদি তুমি মেশিনকে দিয়ে দাও, মেশিন কি প্রবলেমটা বুঝতে পারবে? নো. সো মেশিন ক্যানট সলভ ইট. মেশিন তো বুঝতেই পারলো না, সো মেশিন ক্যানট সলভ ইট. সো এই মেথডটা you have to teach your machine this problem or this rules gradually. Okay, সেই গ্রাজুয়ালি মেথডটা প্রোডাকশন রুলস এর মাধ্যমে আমরা শিখব. এটা হচ্ছে গিয়ে অমিত কোনারের পেজ, দিস ওয়ান. এই দুটো হচ্ছে অমিত কোনারের বইয়ের পেজ, দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান. আর এটা হচ্ছে আমি লিখেছি. এটা হচ্ছে আমাদের বোঝার জন্য, আর এটা অমিত কোনারের বইয়ের পেজ. এটা আগে বলে দিই. ফাইন. সো how many rules are possible? First, just concentrate on this one. সলভটা ভুলে যাও. এবার যে সলভটা করলাম আমরা ম্যানুয়ালি, just forget this one and concentrate on this one. How many rules can be possible for solving the water jet problem? Okay. First one কি হতে পারে? Fill from the tap. কোনটা? না, ফার্স্ট ওয়াটার jet. Okay, একটা সিচুয়েশন হতে পারে we have to fill the first water jet from the tap. So first water jet এর content হবে 4. Numeric 4 is for filling, and এই যে যেটা এমনিতে লেখা স্পেল করে যেটা লেখা সেটা হচ্ছে just the content যেটা আছে. Okay, so you are filling the first water jug from the tap. So the goal is 4, whatever the content in the second water jug, leave it. Okay, initial condition তার মানে
দ্য ফার্স্ট ওয়াটার জাগে লেস দ্যান 4 আছে, তবেই তো ট্যাপ থেকে তুমি বাকিটা ফিল করতে পারবে। বোঝা গেছে? কিছু কঠিন না। সেকেন্ড ওয়ান, ফিল দ্য 3, THREE 3 হচ্ছে গিয়ে জাস্ট নেমটা, ওয়াটার জাগের নেম। ফিল 3 ফ্রম ট্যাপ, fill the second water jug from tap. So second water jug is now filled, and leave the first one. Just FOUR is the name, THREE is the name. Okay, jug 1 and jug 2 দিলে বেটার হতো, হয়তো 4 আর 3 করা আছে। These are the names only. So in order to fill the second water jug, the second ম্যাম তার মানে 3 আর 4 টা আমার জাগটার নামটা বোঝাচ্ছে, এন্ড 4 এন্ড FOUR 3 টা 4 হচ্ছে, FOUR 4 means jug 1, THREE 3 Okay. means jug 2. আর নিউমেরিক্যালস two. হচ্ছে গিয়ে ওরা যখন ফিল্ড হয়ে যাবে সেই লিটার্স। মানে জলের কোয়ান্টিটিটা, লাইক Quantity জলটা কতটা টা। আমার ফিল্ড হচ্ছে। ঠিক। ওকে, তো সেকেন্ডটা বোঝা গেল, উই আর ফিলিং দ্য সেকেন্ড জাগ আর THREE 3। সো 3 ডেফিনেটলি এটা কন্ডিশন হবে, একটু কম ছিল ফিলিং এর থেকে, বাকিটা তুমি ফিল করেছো। এবার ফার্স্ট ওয়াটার জাকে এমটি করছো, ফার্স্ট ওয়াটার জাকে এমটি করছো, এটা সেকেন্ড ওয়াটার জাকে এমটি করছো। বোঝা যাচ্ছে? After emptying the first one, the content is 0 liter, and after emptying the second one, the content will be 0 liter. তো ডেফিনেটলি কিছুটা যদি ড্রেনে ফেলতে হয়, তার মধ্যে কিছু ছিল ওটার মধ্যে গ্রেটার দেন 0 ছিল, এটাও তাই। ডেফিনেটলি দ্য কন্টেন্ট অর দ্য টা হচ্ছে গ্রেটার দেন 0 ছিল। ওকে, কোয়ান্টিটিটা 0 চেয়ে বেশি ছিল। ওকে, এবার ওই পোরিং এর ব্যাপারটা, empty 3 into 4. Okay, empty 3 into 4. ফুল 3 এর যা কন্টেন্ট ছিল পুরোটা তুমি 4 এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছ। empty the jug 2 into jug 1, empty the jug 2 into jug 1. So now jug 2 is 0 and jug 1 is jug 1 plus jug 2, 4 plus 3 এর content. Initial condition, that means in order to fill the first jug, initially the whole content of these two jugs should lesser than 4, তবেই তো সেকেন্ডটা এমটি করতে পারবো, তাই তো? This is clear, I think. ম্যাম আরেকবার একটু এক্সপ্লেইন করবেন? আমার গোল হচ্ছে I want to empty the second jug, right? তার মানে সেকেন্ড হচ্ছে কি 0 হবে, and ফার্স্ট জাগটা তাহলে কি হয়ে গেল? Whatever the element was in the first jug and the new element you have already poured from the second jug, so 4 plus 3 or jug 1 plus jug 2. But overflow যাতে না হয়ে যায় ফার্স্ট জাগটাতে, দেখো আমি যদি 3 লিটার ওয়াটার 4 লিটার জাগে ঢেলে দিই আর 4 লিটার জাগটাতে আগে থেকেই 2 লিটার ওয়াটার থাকে, তাহলে টোটাল 5 লিটার হয়ে যাচ্ছে। 5 লিটার ওয়াটার কি ওটাতে পসিবল? 1 লিটার তো ধরো নিচে পড়ে যাবে। হ্যাঁ ম্যাম। সেই কন্ডিশনটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য ফার্স্ট জাগের কন্টেন্ট এন্ড সেকেন্ড জাগের কন্টেন্ট শুড বি লেস দেন 4 লিটার, লেস দেন ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি। এবার ক্লিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। সেম থিংটা রুল নাম্বার 6 এও তাই। empty the first jug into the second jug, তো দুটো জাগ মিলিয়ে 3 লিটারের কম হতে হবে। ওকে ওকে এবার হচ্ছে দুটো জাগ, এবার কোন কন্ডিশনটা? ওকে, when the first jug, initial condition যখন ছিল first jug consist of 0 liter of water and সেকেন্ড জাগে কিছু ওয়াটার ছিল, কোন কন্ডিশনটা বলো তো? এটা, this one,
the first judge was 0. Okay, এই কন্ডিশনটা first judge was 0, second judge however the amount is, second judge had 2 liters of water. You want to pour these 2 liter into the first one, so 02 থেকে 20 করতে হবে, সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে এটা। ফার্স্ট এ 0 and the second judge has 2, and now the first judge consists of 2 liters of water, second judge হয়ে গেল 0, empty second judge into first judge। বোঝা গেছে? Just the opposite, হ্যাঁ ম্যাম। empty the first judge into the second judge। Just যদি এই স্টেপটা আগে হয় আর এই স্টেপটা পরে হয়। ওকে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? কি বাকি থাকলো? একই জিনিস, 9 আর 10 just same as 7 and 8, 9 and 10 are just same as 7 and 8, only the amount of waters are fixed। এটা যেহেতু আগের বার ইউজ করেছি, এই দুটো রুলসই এখানে দেওয়া হয়েছে। ওকে, 7 8 9 10 সেম রুল, 7 equal to 9, 8 equal to 10। দেখে নাও, ঠিক আছে, দেখে নাও, ক্লিয়ার তো? মানে ম্যাম আমরা 7 ও লিখতে পারি, নাহলে 9 লিখবো, নাহলে 8 লিখলে 10 লিখবো, মানে এরকম না ব্যাপার না, তো? অ্যামাউন্ট যে কোনো অ্যামাউন্টটা দুটো? ফিক্স করা, জাস্ট অ্যামাউন্টটা ফিক্স করে দেওয়া Okay. এখানে। যেহেতু 2 লিটার্স অফ ওয়াটার নিয়ে কথা হবে আমার এরপরে ডিটেলসে, সো একটা রুল বানিয়ে নিলাম 9, রুলটা কল করতে সুবিধা হয়, বুঝেছো? আচ্ছা। এইগুলোকে তো পরে কল করতে হবে আমাকে, তো রুলটা কল করতে সুবিধা হয় সেজন্য লিখেছি। এতগুলো রুল অমিত কোনারের বইতে নেই, 10টা আছে, আমরা 12টা বানিয়েছি, সো এই দুটো এক্সট্রাই আছে। আচ্ছা, এটাতে কি আছে? 1 মিনিট দাঁড়াও। ওকে, এটাও হচ্ছে গিয়ে জাস্ট the first one, the first jug was filled। তোমার গোলটা কি হবে? you have to fill this one, you have to fill the first jug, you have to fill the first jug। বোঝা গেল কোন রুলটা? this rule। এটাতে কি ছিল? first jug can consist of 1 ml of water, তাই তো? ফার্স্ট জাগ, দেখতে পাচ্ছ কোনটা বলছি? ফার্স্ট জাগ can consist of 1 ml of water, so now you pour the water from the second jug, so first jug is filled now 4 liter, and the output of the second jug is the difference, তাই তো? যেটা চলে গেল 3 minus 1, that is 2। clear? হ্যাঁ ম্যাম। You want to fill the first jug, তো সেকেন্ড জাগের কন্টেন্ট কি হবে? the difference, সেটাই লেখা দেখো। first jug is now filled the goal state, and 3 difference means 3 minus 1, যেটুকু ফার্স্ট জাগে ধরেছে সেটুকু ঢেলে দিয়েছো, বাকি ডিফারেন্সটা সেকেন্ড জাগে থেকে গেছে। বোঝা গেছে? ডেফিনেটলি ফার্স্ট জাগ শুড বি লেস দ্যান 1, কিছুটা ওয়াটার ওখানে ধরতে হবে। জাস্ট এটার অপোজিট দ্য লাস্ট ওয়ান, রুল নাম্বার 12। এটা যদি আগের লাইন হতো, এটা পরের লাইন হতো না। হ্যাঁ, রুল নাম্বার 12 এটার অপোজিট। বোঝা যাচ্ছে সবকটা প্রোডাকশন রুলস বাই ওয়ার্ডস, দিস ইজ বাই Yes, ওয়ার্ডস। এবার হচ্ছে গিয়ে অমিত কোনারের বইতে এভাবে আছে, তো আমরা এটা দিয়ে এবার বুঝে নিই। ইউ ভি, জাস্ট ওই 4 and 3, jag 1 jag 2, uv, these are the rules, these are the rules, rules লিখতে হয় এভাবে। ওকে, PR1 production rule 1, when you will write in the exam you will follow this way, fine? PR1 production rule 1, uv just side একটু লিখে দেবে। You consider the content of the 4 liters of water, v is the content of the that
3 liters of water jug and so on. Okay, এই সমস্ত গুলোকে লিখে দেবে। সো ফার্স্ট কন্ডিশন এবার প্রত্যেকটা দেখো, এবার আর বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না। UV, the goal state is, this is the initial state. If the condition U is less than 4, the goal state is 4V. First one, Mildo. First condition, is it clear? 4, V. ঠিক আছে? Yes, ma'am. তো সেকেন্ডটা, V should be less than 3. V should be less than 3, the condition, and the goal state is U, 3. V should be, V is 3, তাই তো? V should be less than 3, the goal state is U, 3. ঠিক আছে? এটা একটু উল্টোপাল্টা আছে, আগে পরে আছে। তো এটা হচ্ছে কি সেই ডিফারেন্সটা। ওকে, D is the fraction, ওই যে ডিফারেন্সের পার্টটা বলেছিলাম, this one. D is the fraction, ওটাতে ছিল হচ্ছে 3 minus 1 is equal to 2, তাই তো? আমার এটাতে হয়েছিল 3 minus 1 is equal to 2. So here this 1 is represented as capital D. Okay, so if the goal state is previous content, here you want to fill this second one first. You want to fill the second one. So first one minus the fraction, pour into the second one should be filled. PR4, you want to fill the first one. So second jug minus the fraction, pour into it this fraction, এই ডিটা এখানে চলে গেল, you will get the U. কোন দুটো বোঝা গেছে? This one, last two, 11 and 12. Understand? 11 Yes, and ma'am. 12. ম্যাম আরেকবার বলুন। PR3, 11 রুলটা কি ছিল? আচ্ছা, রুল নাম্বার 12টা বলি। রুল নাম্বার 12টা কি ছিল? রুল নাম্বার 12টা ছিল হচ্ছে you want to fill the second jug, right? So pour some water from the first jug into 3. When the second jug is filled, stop. So that some water that is used to fill the second jug, that is the difference, right? So that difference is represented by D here. তার মানে U থেকে D water চলে গেল কোথায়? V তে, in order to fill the V. So second jug-এর content এখন filled V, and first jug-এর content U এর থেকে কিছুটা কমে গেল। কতটা কমে গেল? D. ঠিক আছে? So PR3 is equal to here 12 number rule and PR4 is equal to 11 number rule. এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, PR5 আর PR6 এমটি করা, তাই তো? এমটি করে দিচ্ছি ফার্স্ট জ্যাককে PR5, এমটি করে দিচ্ছি সেকেন্ড জ্যাককে PR6। রুল নাম্বার 3-4, আমাদের এখানে 3-4, empty the first jack, empty the second jack, empty the first jack, empty the second jack, PR5, PR6। ঠিক আছে? PR7, PR8, এটাকে দেখতে ওরকম লাগছে। এটা হচ্ছে কি এটার মতো, PR3 আর PR4 এর মতো। ওকে, ও সরি, PR7 আর PR8 হচ্ছে গিয়ে দিস টু, PR7 and PR8 হচ্ছে গিয়ে রুল নাম্বার 11 and 12। ঠিক আছে, এক মিনিট। PR7 হচ্ছে গিয়ে you want to fill the first one, with the difference. PR8 হচ্ছে you want to fill the second one with the difference. তো এটা হচ্ছে গিয়ে রুল নাম্বার 11 and 12, আর রুল নাম্বার 3 and 4টা হচ্ছে জাস্ট you doesn't want to fill this one. এটাকে ফিল হচ্ছে কি হচ্ছে না তোমার দেখার দরকার নেই, জাস্ট you are pouring some water into it.
you are pouring some water into it. Fine. You are pouring some water into it. এই রুলটা কি আমি লিখিনি? এক মিনিট দাঁড়াও। না, এই রুলটা আমি লিখিনি। রুল নাম্বার 11 and 12 কে মিলেই তুমি দেখতে পারো। মোটামুটি বোঝা গেছে তো? Here the condition is not that যে এটাতে আলটিমেটলি 3 লিটার থাকবে, এটাতে 4 লিটার থাকবে। এক্সাক্ট রুলটা হচ্ছে this one. PR7 and PR8 are exactly same as 11 and 12. দেখে নাও আরেকবার বলছি। You want to fill the first jug. তো ফার্স্ট জ্যাকটা কোত্থেকে ফিল করব? যা অ্যামাউন্ট ছিল ভিতে মাইনাস দ্য ডিফারেন্স। এটাই এখানটাতে ডি দিয়ে বোঝানো হয়েছিল, এটা তুমি ডি দিয়েও লিখতে পারো, অর 4 মাইনাস ইউ। সো সে সেকেন্ড জায়গায় এলিমেন্ট ছিল হচ্ছে 3 লিটার, রাইট? সেকেন্ড জায়গায় এলিমেন্ট ছিল 3 লিটার, ফার্স্ট জায়গায় ইনিশিয়ালি ছিল 3 লিটার। ক্লিয়ার? বোঝো, আমি বোঝাচ্ছি, এটা একটু শোনো। ফার্স্ট জায়গায় ছিল 3 লিটার ইউ, সেকেন্ড জায়গায় ছিল হচ্ছে 3 লিটার, দ্যাট ইজ ভি। সো দ্য গোল স্টেট ইজ ফার্স্ট জায়গায় হতে হবে 4 লিটার। সো ইউ হ্যাভ টু পোর দ্য রিমেনিং 1 লিটার ইন্টু দ্যাট ওয়ান, ফার্স্ট ওয়ান, রাইট? সো ফার্স্ট জায়গার এলিমেন্ট এখন হলো 4 liter and second jug is 3 minus 4 minus 3. 3 minus 4 minus 3. That means 3 minus 1 is equal to 2 liter. Second jug element এখন 2 liter. Clear? Yes, ma'am. সেকেন্ড দুটোতেই 3 লিটার ছিল, সেকেন্ডটা থেকে সেই 3 লিটার থেকে 1 লিটার ঢেলে দিলে 4 লিটারে, সেকেন্ডটাতে হয়ে গেল 2 লিটার, 4 2, তো তাই হচ্ছে 3 3, এটাতে হয়ে গেল 4, এটাতে হলো গিয়ে 3 মাইনাস 4 মাইনাস 3, দ্যাট ইজ 2 লিটার। 4 2 ইজ ইওর অ্যান্সার। এবার ক্লিয়ার? PR7, Yes, ma'am. PR3 ও তাই, just instead of filling this one by 3 liter, you are just leaving it as it is. Okay, this PR3 and PR7 are almost same, just PR7 এ একটা কন্ডিশন অ্যাড হয়েছে, that is you have to fill the jug, আর এটাতে জাগটা ফিল না থাকলেও চলবে, সেটা হচ্ছে এটা। Okay, PR9 and PR10 is empty the second, empty the first, empty this one 5 and 6. 5 and 6 are PR9 and PR10. PR9 and PR10 is 5 and 6. দেখো, দেখে নাও। Is it okay? Yes, ma'am. তাহলে সবকটাই কভার হয়েছে। এই 7 8 9 10 অলমোস্ট সেম ছিল। তাহলে 11 and 12 এই দুটোতেই আমি পুরোটা বলার চেষ্টা করেছি, যে কারণে PR3 PR4 PR7 PR8 এই দুটো অলমোস্ট সেম। ওকে, সো all the 10 production rules we have now understood, right? নিজেরা একবার দেখো, all the 10 production rules are clear to us. আচ্ছা, কন্ডিশন গুলো, এই কন্ডিশন গুলো কিভাবে লিখতে হয় সেটা একটু দেখে নাও শুধু। ওকে, and অপারেটর ইউজ করা হয়, রাইট? এই কন্ডিশন গুলো বুঝতেই পারছো। এখানে u and v, u plus v should be greater than 4, একটা কন্ডিশন, and v should be greater than 0, সেকেন্ড কন্ডিশন।
Here condition 1 is u plus v, the whole content of this 2 judge should be greater than 3 liter definitely, and ইউতে যে কন্টেন্টটা আছে সেটা 0 থেকে বেশি থাকবে, নয়তো তুমি পোর করবে কি করে। ওকে, হিয়ার ইউ প্লাস ভি লেসার দেন 4 অ্যান্ড এইভাবে হচ্ছে লেখে এই অ্যান্ড অপারেটর দিয়ে, দিস আর দ্য রুলস গুলো লেখার নিয়ম। আচ্ছা, তো এবার যাই হচ্ছে আমাদের কোন কোন রুল কাজে লাগবে। ফর সবকটা রুল আমাদের লাগবে না। ফর solving this one, first step 0 0, second step fill with tap water, third step pour 2 to 1 দেখো। সো ফার্স্ট স্টেপটা ছিল 0 0, সেকেন্ড স্টেপটা ছিল, একটু মনে রাখো এটা, সেকেন্ড জ্যাগ fill with tap water, and থার্ড স্টেপ হচ্ছে গিয়ে pour the second judge element into first judge. First one, production rule 2, production rule 2, ঠিক আছে, we are filling the second judge, so production rule 2 তো হ্যাঁ ম্যাম। Yes. so first production rule 2, we are filling the second judge. Next, we are pouring the second judge element into the first judge, production rule 9, ঠিক আছে, we are emptying the second judge, we are pouring the element into second judge, production rule 9, দেখো ঠিক আছে। Yes, ma'am. Now we are again filling the second judge, again production rule 2, okay. Now we are filling the first judge, we are filling the first judge, তাই তো, and the remaining water is there in jug 2, right? The first jug will be filled and the remaining water will be in the jug 2, production rule 7, and then we are filling the first jug, remaining water is inside the second jug, PR 7, ঠিক আছে। drain out the first jug, drain out করে দিচ্ছি, PR 5, আর এটারটা ওটা ঢেলে দিচ্ছি, আবার PR 9। পাশের যে পিআর গুলো দেখানো হচ্ছে এগুলো অনেকভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে, বাট শর্টেস্ট পাথ এটার পাওয়া যাচ্ছে, এগুলো হয়তো লাস্টে পাওয়া যাবে, এগুলো হয়তো লাস্টে পাওয়া যাবে। এই PR 8টাও দেখো পৌঁছে গেছে, এই যে এই পাথটা, সি দিস পাথ, এই পাথটাও কিন্তু অলমোস্ট রিচড। এরপরে নেক্সট স্টেপে যদি এই 3টাকে তুমি এমটি করে দাও তাহলেই তোমার গোল স্টেট হয়ে যাবে, তাই তো, isn't it? হ্যাঁ ম্যাম। Yes, এই ma'am. পাথটা, বাট আমাকে যেহেতু শর্টেস্ট পাথ খুঁজতে হবে, তো শর্টেস্ট পাথ হচ্ছে এটা, এই স্টেপটা আমি ফলো করব। তো এইভাবে হচ্ছে নলেজকে রিপ্রেজেন্ট করে কম্পিউটার। দে আর সি দে আর এক্সপ্লোরিং মেনি and the shortest path will be selected. This is the knowledge representation. So কোশ্চেন আমি কেমন দেব, what are the প্রবলেমটা বলবো, একটা প্রোডাকশন রুল বলে দিতে পারি যে just I will explain the rule, if you want to do this and this, set the production rule, you can set this, okay, and if I say this type of 3 3, if you want to make 3 3 up to this step, follow the production rules, you will follow these steps, এই টাইপের কোশ্চেন আসে প্রোডাকশন রুলস এর। হোয়াট আর দ্যাট প্রবলেম, আরেকবার বলবেন কি বললেন ম্যাম লাস্টেরটা? কোশ্চেনটা বললাম হচ্ছে আমি কেমন কোশ্চেন দেব সেটা বললাম,
I will explain the water jet problem maybe, or I will just say the water jet problem, and after that just I will say that if you want to fill the first water jug, then what will you do? Set the production rules. তো তোমার এখান থেকে production rule সেট করতে পারবে। If you want to fill the first water jug with the remaining water of this second one, এই টাইপের কিছু একটা by words আমি বলে দিলাম, you have to set the production rules। এই টাইপের কোশ্চেন দিতে পারি, how to set the production rules, or পুরো প্রবলেমটা না দিয়ে এই যে 2-0 স্টেপ অবধি না এসে আমি একটা ইন বিটুইন স্টেপ দিতে পারি। If you want to make this 3-3, second water jug এর content হবে 3 liter, first water jug এর content হবে 3 liter, what will you do? Or this one, see, first water jug এর content হবে 1 liter, second water jug এর content হবে 0 liter, what will you do? তো এই অবধি এসে তোমাকে থামতে হবে, রাইট? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ ম্যাম। তো এই ধরনের কোশ্চেন আমি দিতে পারি, মানে ওয়াটার জাগ প্রবলেমটাকে জাস্ট পাল্টে দিচ্ছি, 2-0 প্রবলেমটা না দিয়ে আমি 0-1 দিলাম, তো তুমি নিজে পিআর সেট করবে। এই ধরনের প্রবলেম আমি দেব। ম্যাম সেট অফ প্রোডাকশন রুলস গুলো আমার মানে সেম থাকবে মনে সবকিছুর রাখতে জন্য, হবে। এবার আমি কোন হ্যাঁ, পদ্ধতিতে জিনিসটা এগুলোকে মনে করব সেটা আমার উপরে। ঠিক, এগুলোকে তুমি মনে রাখো। PR1, আর যখন আমি এই টাইপের কোশ্চেন দেব তুমি একদম র্যান্ডমলি PR1 PR6 বলে দিলে আমি তো কিছু বুঝতে পারবো না। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য প্রোডাকশন রুলস। At least আমাদের মেনশন করে দিতে হবে যে কি কোনটা কি। at least PR1, PR6 and PR6 has been used here. So PR1 কোনটা and PR6 কোনটা সে দুটো অন্তত পাশে লিখে দাও, রাইট? ম্যাম মানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি ফিক্সড। এগুলো ফিক্সড, নাম্বারগুলো ফিক্সড নাও হতে পারে। আচ্ছা তোমার PR1 আর একজনের PR1 এর থেকে ডিফারেন্ট হতে পারে। হ্যাঁ, এগুলো ট্র্যাডিশনাল তো না, বুক টু বুক ভ্যারি করছে, তো তোমার নেম আলাদা হতে পারে, PR4 তোমার হতে পারে অন্যের PR9। সো এগুলো তো আমি বুঝবো না, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট বিসাইড দিস ওয়ান। জাস্ট একটা কল করে দেবে না যে PR9 অ্যাপ্লাই করে পেলাম, হোয়াট ইজ PR9, write your PR9 beside this one, and what is U, what is V, what is D, properly name mention করো, ওকে, যদি ফুল মার্কস পেতে চাও। আচ্ছা, সো নাও এবার বুঝতে পারবে। দেখো, the structure of production rule can be formally stated as below। আমরা এইটা হচ্ছে স্টেট করেছি, তার মানে condition, initial condition and initial condition and initial condition, আর এদিকে গেলে হবে goal state or goal state or goal state, fine? So this arrow is the logical operator। আমরা এক্ষুনি আসছি এই অপারেটর গুলোতে, এগুলো হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর। সো প্রোডাকশন রুলস এর কন্ডিশনাল পার্ট, the left hand is called conditional part, তাই তো, and এটা হচ্ছে initial condition, and the right side is the goal state or conclusion part। বোঝা গেল? this production rules এর left hand side এ আমরা যেগুলো লিখছিলাম the initial conditions, that is called conditional part, and left hand side of this logical operator, these are called conclusional part, conclusion part, okay? ঠিক আছে? সো এই প্রোডাকশন রুলস এর এই স্ট্রাকচারটা আমরা ফলো করলাম, এই স্ট্রাকচারটা ফলো করে আমরা এই প্রোডাকশন রুলস গুলো বানিয়েছি, ঠিক আছে? সো প্রোডাকশন রুলস এ আর যাচ্ছি না, এবার প্রপোজিশনাল অ্যান্ড প্রেডিকেট লজিকের একদম বেসিক গুলো পড়ে তোমাদের কিছু পড়তে দিয়ে এই কিছু থিওরেম দেবো, সেগুলোকে তোমরা একটু বাড়িতে পড়বে। থিওরেম গুলো যখন মনে থেকে যাবে নেক্সট উইকে আমরা সেই থিওরেমের প্রুভিং গুলো করব। So now we will start the propositional and
predicate logic. First, the advantage and disadvantage of propositional and predicate logic over the production system. Why it has been introduced? Production system যথেষ্ট ভালো system. So, তাও কেন propositional logic or predicate logic has been introduced? The efficiency. If the complexity increase, the water jug problem is a so simple problem. তাও আমার অতগুলো স্টেপ করতে হচ্ছে। If the complexity increases, it will be a real problem. Okay. The efficiency of production systems degrades with the increase of complexity, with the increase in complexity of knowledge in real world problem. তোমরা বুঝতেই পারছো একটা ছোট্ট প্রবলেমেই অতগুলো স্টেপ করতে হলো, তো ওটার কোডিংটা যথেষ্ট ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কম্পিউটারের জন্য। সো একটু ইজি প্রসেস আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি, সেখান থেকেই এসছে দিস প্রপোজিশনাল অ্যান্ড প্রেডিকেট লজিক। ফাইন। কি করে প্রপোজিশনাল অ্যান্ড প্রেডিকেট লজিক? কি করে? দে ক্যান জয়েন সিম্পল সেন্টেন্সেস অর ক্লজেস বাই লজিক্যাল কানেক্টিভস। এবার আসছি হচ্ছে এই জন্যই এদের নাম হচ্ছে লজিক্যাল ক্যালকুলাস বেস অপারেটরস। তো কানেক্টিভস কোনগুলো? these are connectives, these are connectives. ওকে। অমিত কোনাডার বইয়ের ছবি, এই ছবিগুলো দেখো, এই ছবিগুলো জাস্ট আমার ওই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে তুলে নেওয়া, পাশের রেখাগুলো আমি লিখেছি, এইভাবে পিপিটি গুলো বানানো আমার। তো ছবিগুলো সবই তুমি পেয়ে যাবে প্রপারলি অমিত কোনাডার বই থেকে। So these are the connectives. or operator বলে লেখা আছে বইতে। and operator চেনো তোমরা, or operator চেনো, negation চেনো, এগুলো সবই জানো। negation, if p then q, okay, if p then q and if q then p, this one. Implication operator, bidirectional implication operator, identity, এই দুটো হয়তো আমরা জানি না, এই দুটো আমাদের কাছে নতুন হতে পারে। লজিক্যাল এন্টেলমেন্ট অ্যান্ড ডেরিভেবিলিটি, লজিক্যাল এন্টেলমেন্ট অ্যান্ড ডেরিভেবিলিটি। সো আমি এই দুটো ডিসকাস করে দিয়েছি পাশে। ডেরিভেবিলিটি ইজ দিস অপারেটর ইমপ্লাইজ দ্যাট y has been derived from x by following a proof procedure. Derivability operator x, লেফট হ্যান্ড সাইডে h দেবো আর রাইট হ্যান্ড সাইডে y দেবো, তাই তো? লেফট হ্যান্ড সাইডে দেবো x, রাইট হ্যান্ড সাইডে দেবো y. সো y has been derived from x by following a proof procedure. তো x ডেরিভেবল, তারপরে যদি f কি জানো এটাকে আমরা বলতাম, y derived from x, এভাবে আমরা বলি। ডেরিভেবিলিটি অপারেটর দিয়ে x এদিকে, y এদিকে যদি দাও, y derived from x, সিম্পলি এভাবে কথাটা বলবে। আর লজিক্যাল এন্টেলমেন্টকে আমরা বলি এদিকে x এদিকে y দিলে y follows x, y follows x। লজিক্যালি এন্টেলমেন্ট মানে y x এর পেছন পেছন চলছে, এই হচ্ছে কি মিনিংটা। ফাইন। y লজিক্যালি follows from x, ওকে, x যা বলবে y শুনবে। So this is called logical entailment. These are the connectives. Okay. And using these connectives, we have created some rules. These rules never change. All these 15 rules are derived. আমরা প্রত্যেকটা রুলের প্রুফ করব। প্রত্যেকটা 15 রুলের আমি সবকটা প্রুফ করাবো না, আমি 3-4টা করাবো, বাকি তোমরা নিজেরা করবে। অল দিস তোমরা এইগুলো বেশিরভাগই পেয়ে যাচ্ছ, তো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সেই তো আছে। তোমরা পড়েছো কি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স? ও তোমরা থাকছেন, পড়োনি তো? সেকেন্ড সেমে বেসিক ছিল। তো এইরকম রুলস গুলো তোমরা প্রুফ করেছো। সো দিস tautologies are these are called tautologies. These are already derived. Okay.
এগুলোকে চেঞ্জ করা যায় না, এগুলো আমরা প্রুফ গুলো দেখাবো। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার অল দিস টটোলজিস। এই 15টা রুল 15টা রুল ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। পরের দিন থেকে আমরা প্রুফ গুলো করবো, অল্প অল্প করে করবো, বাকি তোমাদের তোমরা নিজেরা করবে, এক্সামে কিছু দেবো, হয়ে যাবে। সো নাও এবার দেখো প্রপোজিশনাল লজিকের মধ্যে আছি আমরা। সো a proposition is a statement or its negation or a group of statements or their negations connected by and, or, and if then operator. And, or, negation, if then. These first 4 lines are very important. এই 4টে অপারেটর দিয়েই ম্যাক্সিমাম কাজ হয়। and, or, negation, if then. তো এক্সাম্পল একটা দেওয়া হচ্ছে, কিভাবে লিখবে? If it is hot, the sky is cloudy. So, using proposition, it is hot and sky is cloudy. Second one, if it is hot, follows, okay, sky is cloudy. If then, if it is hot, then the sky is cloudy. All are the examples of proposition. Okay. Atomic means যদি আমরা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে লজিক্যালি ব্রেক করি তাকে অ্যাটমিক বলে। আর কানেক্টিভস আমরা কানেক্টিভস আর টটোলজিস আমরা দেখলাম। কানেক্টিভস কি? লজিক্যাল অপারেটর দ্যাট কানেক্ট সিম্পল স্টেটমেন্ট ফর কনস্ট্রাকশন মোর কমপ্লেক্স স্টেটমেন্ট, তাই তো? দিস কানেক্টিভস আর ইউজড ফর মেকিং দ্য কমপ্লেক্স স্টেটমেন্ট লাইক দিস ওয়ান, ইট ইজ হট one statement, sky is cloudy another statement. Using the topology we are joining these two. So these are connectives. A tautology ki? The propositional formula is called valid or tautology. Already proved যেগুলো validate হয়ে যাচ্ছে, these are called tautologies. When it is true for all possible interpretation, যেটা আমি বললাম, এদের তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না। tautology নামটা হয়ে যাচ্ছে means we cannot change it. They are already validated, we cannot change it. ঠিক আছে, নিচে ডিমর্গানস দেওয়া আছে, ডিমর্গানসটা দেখে নিও। সো টটোলজি হচ্ছে গিয়ে ভ্যালিডেট করা হয়ে যাচ্ছে, উই ক্যান নট চেঞ্জ ইট, রাইট? থিওরেম টটোলজির থেকে আসা, টটোলজির উপরে বলতে পারো। এই যে টটোলজি গুলোকে তুমি ফর্ম করেছো, দিস অল আর This all are using this operator. See, identity operator. This one is identical to this one. This one, this left hand side and right hand side are identical. So these are tautology. Validate kore. But theorem e use kora hoy this operator. Implication. That means this right one has come from the left one. বোঝা গেল? theorem means right hand side has come from the left hand side. So this implication operator has been used. Tautology মনে রাখবে, theorem মনে রাখবে। tautology proof করব, theorem proof করব। theorem গুলো মেন। theorem proving অনেক ভাবে আস্তে আস্তে এই যে একটা একটা করে theorem অনেক ভাবে করব। ওকে, আমি খুব বেশি দেখাইনি, 3-4টে দেখিয়েছি। থিওরেম প্রুভিং গুলো করবো হচ্ছে টটোলজি দিয়ে। সো টটোলজিদের মনে রাখা খুব দরকার, প্রত্যেকটা টটোলজি যেন মনে থাকে। ওকে, আজকে এখানে স্টপ করছি, অনেকটা পড়ানো হয়ে গেছে। তোমরা এইগুলোকে এবার একটু নিজেরা পড়বে। নেক্সট দিন আমরা অনেক রকম ভাবে স্ট্যান্ডার্ড থিওরেম প্রুফ কিভাবে করা যায় অনেক ভাবে করব। ফার্স্ট টটোলজিস গুলো মানে হচ্ছে ওগুলো আইডেন্টিক্যাল, মানে দুটো রাইট হ্যান্ড সাইড আর লেফট হ্যান্ড সাইড গুলো আইডেন্টিক্যাল। আমরা যেভাবে প্রুফ করতাম না লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড, জাস্ট সেই জিনিস হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে যে রাইট হ্যান্ড সাইডটা ডিরাইভ করা হচ্ছে ফ্রম দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড, সেটা করা হয়েছে। ম্যাম নেগলেশনস মানে নেগেশনস, ওখানে একটা জিনিস লেখা ছিল, ওই যে একটা কানেক্টিভ ছিল, ওইটা ওই জিনিসটার মানে হ্যাঁ নেগেশন। নেগেশন মানে নট, নট, আচ্ছা ওকে, নট ওকে ম্যাম।
ঠিক আছে, তো এই অবধি এইগুলোকে একটু মনে রাখো। মনে না রাখতে পারলে পরের স্টেপে আমরা যেতে পারবো না। টটোলজি গুলো বিশেষ করে একটু মুখস্থ করে নাও, মনে রেখে দাও, তাহলে আমরা থিওরেম গুলো প্রুভ করতে পারবো। থিওরেম মনে রাখার দরকার নেই, থিওরেম বেশিরভাগই আসে হচ্ছে প্রুভিং, বাট টটোলজি মনে না রাখলে থিওরেম আমরা কল করতে পারবো না। ইউজিং দিস টটোলজি একদম স্টেপ বাই স্টেপ করে দিতে পারবো যদি টটোলজি মনে থাকে। ওকে, সো নেক্সট ক্লাসে আমরা পরেরটা করব। স্বর্ণদীপ একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে রাখবে, আমাকে এখন পাঠাতে হবে না, হ্যাঁ ম্যাম। তুমি জাস্ট নিয়ে রেখে দাও, তোমার কাছে একটা এক্সেল শিট বানাও, অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে রেখে দাও, আমি একদম সেমিস্টারের হ্যাঁ। আগে চেয়ে নেব। ঠিক আছে, তো ঠিক যদি কোনো ইনস্ট্রাকশন কিছু অফলাইন ক্লাস কিছু যদি আসে তো সেই মতো হবে, যদি কিছু না আসে তাহলে নেক্সট দিন এই সময় মিট করছি, তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আচ্ছা ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ।